taking our voice to the passengers and bringing passengers' voice to us. So in this way, we have been getting tremendous support from all the media persons throughout the previous years, and I hope that the same support will continue to get in the coming year as well. So we have been improving day by day. We have been carrying more and more passengers. We have been carrying more and more freight, and we have been adding amenities to the passengers. So last year too, we have done a lot of good work. And let me inform you that first time our division has crossed the earning figure of rupees 5,000 crores in a history of Chennai division. Exactly, our figure was 5,038.30 crores. It was 9.26% better than our figure of financial year 2024-25. Our loading also improved. We touched the figure of 11.330 million tons during financial year 2025-26. It was better by 6.25% over financial year 2024-25. We carried 432.98 million passengers in last financial year, which is better than 425 millions that we carried in financial year 2024-25. In financial year 25-26, we have run 87.04% mail express trains punctually. We operated 3,559 number of special trains and attached 1,557 number of extra coaches, including general coaches in our trains that we call augmentation of coaches to clear extra rush of passengers. In financial year 2025-26, for better amenities to the passengers, at Chennai Central Station, we renewed our contract for rail coach restaurant. We provided book vending machine. We brought in MUTS Sahayaks for better issuance of tickets and commenced on-demand bedroll supplies to passengers of sleeper class in select number of trains. The facility of battery-operated cars was extended to Chengalpattu station. Parking facilities were provided at 13 new stations. CCTV surveillance cameras were provided at 26 additional stations, and digital train information boards were added at 59 stations. For convenience of Divyangjan passengers, the desired facilities were provided at 16 additional stations. We also provided 12 number of foot overbridges for convenience of passengers. We added 26 number of lifts and 7 numbers of escalators to improve overall passenger amenities in the division. We inducted 9 numbers of LHB rakes, which is 22x9, in replacement of our ICF rakes to modernize our fleet of trains. To improve catering services, we introduced QR code-based grievance redressal system, which facilitates raising of catering-related complaints by simply scanning the QR codes. Then RPF team has rescued 630 number of left behind children, precisely boys 513 and girls 117, and they also saved the lives of 15 passengers in year 2025-26. On safety front, we continued improvement activities. We conducted a lot of safety seminars and safety samvad to educate our staff and upskill them. In last financial year, we closed 12 numbers of manned level crossings. We provided 300 kilometer length of fencing along our track. We provided 7 number of electronic interlocking systems and 18 numbers of lifting barriers. We also renewed 186 track kilometer of our old track. As you know, we opened Velacheri to St. Thomas Mount MRTS corridor for improved connectivity in the city. At Tambaram, we provided new FOB. Now further works we have taken up so that connectivity to that FOB with lift and escalator can be completed in this financial year. I am happy to tell you that in the previous financial year, we received sanction from Railway Board for 4 new projects. One is Attipattu to Gumidipundi 3rd and 4th line, Arakkonam to Chengalpattu 2nd line, Tambaram to Chengalpattu 4th line, and Vilivakkam to Ambattur 5th and 6th line. So execution on these projects will soon commence. They are at the different stages of approval of drawings, floating of tender, finalization of tender, and after that the execution will commence on these 4 projects. Chennai Egmore railway station is a very prestigious station for the division.
Station improvement activities are already on, as you are aware, and they are at the different stages. The overall target date for completion of this project is March 2027. So it is going to significantly benefit passengers. So this is what I have to say all. I'll request you, ADRM, to brief you in Tamil, which I couldn't do. So apologize for that. Thank you so much. You can. Oh, okay. No I think I'll shift little bit. Up thoda sa. Yes, That just little bit. Yeah. No. சொல்லுங்க. Can you convert into otherwise you can take and in main things you can convert in Tamil. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆக்சுவலாக டிவிஷனோட டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் வந்து 5,000 crore வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, கிராஸ் பண்ணியிருக்கு. Leave it. Don't keep anything. Let 5 minutes. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் த டிவிஷன் வந்து கிராஸ்டு 5,000 crore. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா we have achieved 5,038 crores. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.26% வந்து போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்குது. ஃபைனான்ஷியல் இயர் 2024 to 25 அதை கம்பேர் பண்ணும்போது 9.26% அது அதிகம். அதே மாதிரி ஃப்ரைட் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 11.33 million tons வந்து 2025-26 வந்து லோடு பண்ணியிருக்கோம். கம்பேர் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் போன வருஷத்தை விட 2024-25 விட வந்து 6.2% அதிகம். அதே மாதிரி பேசஞ்சர் கேரிங் பார்த்தீங்கன்னா 2025-26 432.98 million பேசஞ்சர் வந்து கேரி பண்ணியிருக்கோம். போன வருஷத்தை விட தட் மீன்ஸ் 24-25 அந்த வருஷத்தை விட அதாவது அந்த வருஷம் வந்து 425 million. ஸோ இந்த கரண்ட் ஃபைனான்ஷியல் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 432.98 million பேசஞ்சர். அதே மாதிரி நம்ம மெயில் பார் எக்ஸ்பிரஸ் அதாவது பங்க்சுவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஷியல் இயர் 25-26 இந்த லாஸ்ட் இதில் 87% வந்து 87.04% வந்து பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் வந்து 3,559 ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸு, அதுவும் இல்லாமல் 1,557 நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா கோச்சஸ் அந்த ரஷ்ஷெல்லாம் இருக்கிறத கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ இது அடிஷனாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதில். தட் மீன்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயர். ஆமாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 நியூ ரயில் கோச் ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பல பேசஞ்சர் அம்யூனிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து பயணிகளுக்கான தேவைப்பாடுகளை வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை புக்கு வெண்டிங் மிஷின்ஸு, அதே மாதிரி MUTS டிக்கெட் அது மூலமாக பண்ணுறது, அதுவும் இல்லாமல் CCTV சர்வைலன்ஸ் வந்து 26 ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்கு. 26 ஸ்டேஷன் 26 ஸ்டேஷனில் CCTV இது சர்வைலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது வந்து 13 ஸ்டேஷனில் வந்து புதுசாக பண்ணியிருக்கு. வி வில் கிவ். சரிங்களா, கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு. அதே புரியல. பார்க்கிங் வந்து 13 ஸ்டேஷன். அதே மாதிரி ட்ரெயின் இன்ஃபர்மேஷன் போர்டு வந்து 59 ஸ்டேஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கோம், ட்ரெயின் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்ஸ். அதே மாதிரி திவ்யாஞ்சன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து 16 ஸ்டேஷனில் புதுசாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். திவ்யாஞ்சன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த ஊனமுற்றவர்கள்லாம் இருப்பாங்கள்ல, ஊனமுற்றவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து 16 ஸ்டேஷனில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். மாற்றுத்திறனாளி சாரி ஆமாம் புதுசாக. அதே மாதிரி 12 ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜஸ் அது நடைமேடை சொல்லுவோம்ல, மேம்பாலம்னு அது கிடையாது, ஸ்டேஷனில் இருக்கிற FOB ஃபுட்டு நடை மேம்பாலம் அது வந்து 12 வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதே 12 நம்பர்ஸ் சரிங்களா. அதே மாதிரி 26 நம்பர் லிஃப்ட்டும் 7 நம்பர் எஸ்கலேட்டரும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் போன வருஷத்தில் மட்டும். வி இன்டெக்டட் 9 LHB கோர்சஸ் லீவ் அண்ட் ஹாப்மர்ஸ். இது இப்போ புதுசாக வர்ற கோச்சஸ்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டு ஸ்பீடு இது பண்ணுறதுக்காக. அது வந்து 9 ரேக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்கோம், புதுசாக பண்ணியிருக்கோம். பழைய ICF கோச்சை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கேட்ரிங் சர்வீசஸ் எல்லாமே
அது என்ன பண்ணியிருக்கோம், கியூஆர் கோடு வந்து எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் பேஸ் பண்ணி அது மூலமாக பே பண்ணுற மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து 630 சில்ட்ரன் வந்து ஆர்பிஎஃப் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க சென்னை டிவிஷனில் மட்டும். அதுவும் இல்லாமல் 15 பேசஞ்சர் வந்து ஓடுற ட்ரெயின்லேருந்து விழும்போது அவங்கள வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க. சென்னை டிவிஷன் இது எல்லாமே நம்ம சென்னை டிவிஷன் தான், சரிங்களா. அதுவும் இல்லாமல் 12 மேன்டு எல்சி கேட் இருக்குல்ல, அவங்க அந்த 12 இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. 12 க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா சப்வே நம்ம கொடுத்துருக்கோம், சரிங்களா. ஆல்டர்னேட்டிவ் மோட் ஆஃப் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபென்சிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அந்த கேட்டல்லாம் உள்ளே வர்றது, ட்ரெஸ்பாஸ் அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 300 கிலோமீட்டர் வந்து ஃபென்சிங் ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 7 நம்பர் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்ஸ், 18 நம்பர் வந்து எலக்ட்ரானிக் லிஃப்டிங் பேரியர்ஸ். அந்த கேட்டில் இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து லிஃப்டிங் பேரியர் எலக்ட்ரானிக் மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியது. அதே மாதிரி 186 ட்ராக் கிலோமீட்டர் வந்து ரெனியூ பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும். ஆமாம், 186 186. அதே மாதிரி வேளச்சேரி சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் எம்ஆர்டிஎஸ் செக்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அந்த கனெக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. அதனால் வெல்கம். அதே மாதிரி நேஷ்னல் ரயில் பிளான் அப்படிங்கிறது கீழே வந்துட்டு ஒரு 4 ப்ராஜெக்ட் வந்து சேங்ஷன் ஆகிருக்கு. என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அத்திப்பட்டு டு கும்மிடிப்பூண்டி 3rd and 4th லைன், அரக்கோணம் செங்கல்பட்டு டபுளிங், அப்புறம் தாம்பரம் செங்கல்பட்டு 4th லைன், அப்புறம் வில்லிவாக்கம் அம்பத்தூர் 5th லைன் அண்ட் 6th லைன். அதே மாதிரி இப்போது சென்னை எக்மோர் ஸ்டேஷன் வந்து ரீடெவலப்மெண்ட் போயிட்டுருக்காது. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 720 கோடி. அதனுடைய இது வந்து எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் வந்து 720 கோடி. அது வந்து மார்ச் 27 முடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கு. இது வந்து 1 மாதம் 2 மாதம் கொஞ்சம் கூடலாம், சரிங்களா. 720 720. அந்த எக்மோர் அந்த ஸ்டேஷன் ரீடெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 நியூ டெர்மினல் பில்டிங் வரும். ஒன்று அந்த பூந்தமல்லி சைடும் அந்த சைடும் வரும். அதே மாதிரி மல்டி லெவல் பார்க்கிங் காம்ப்ளெக்ஸ் 2 இருக்குது. அப்புறம் 72 மீட்டர் வைடு எலிவேட்டட் டிபார்ச்சர் கன்கோர்ஸ், அந்த நடைமேடை சொல்லுவோம்ல, அது வந்து 72 ஃபுல்லாக அந்த டெர்மினல் பில்டிங்கும் இந்த டெர்மினல் பில்டிங்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. ஃபுல்லாகவே கவர் ஓவர் ரூஃப் எல்லாமே கவர் ஆகிடும். அதே மாதிரி 25 மீட்டர் ஹைட்டு உள்ள ரூஃப் வந்து 11 பிளாட்ஃபார்மையும் கவர் பண்ணும் ஓவராலாகவே. ஸோ அதையும் வந்து இந்த இதெல்லாம் முக்கியமான அம்சம் அதில். ஸோ இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். வேறு எதுனா மறுபடியும் கேளுங்க. ஓகே, now we can take questions. So live part you can let them conclude. We can take the questions. Live வேணா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபார்மலா வந்து we will have discussion about some whatever are your queries. ठीक, done. Who has come from construction? No, ये तो है. Other than who is from the who has come from construction? Nobody has come. अच्छा, you didn't called. Okay. Well, ADMK, as you know that well, the station is I'll tell in English, then it is located in curve. So when train is stopped there is a little bit of gap between train body and platform. So it requires some kind of technical solution. So that technical solution is still being worked out as to what can be best, whether how much we can raise the platform so that that gap gets reduced, so that while getting down passengers do not have discomfort, and especially the safety challenge. So that solution is still not frozen. We are hoping that shortly we will be able to get the solution and then implementation. So we have to wait for some more time, without which CRS clearance will not come. So that is the bottleneck. Since it is one of its own kind, we don't have any station at that sharp curve. Otherwise we would have replicated basing on whatever
designs available with us. இருக்கு இதை தமிழில் சொல்லிடுறேன். தமிழில் சொல்லிட்டு You can ரைட். இது என்னன்னா பாடல் what he says ki he will translate. இப்போ என்னென்ன சார் சொன்னாங்களா அது ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஆதம்பாக்கம் தமிழ்ல சார். இப்போ ஆதம்பாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து பிளாட்ஃபார்மு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வாக வருது. ஸோ அந்த கர்வாக வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கோச்சுக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கும் கொஞ்சம் கேப் இதாக இருக்கிறதுனால அது வந்து பேசஞ்சர் இறங்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷனில் அப்சர்வ் பண்ணதுனால அதை கொஞ்சம் சரி பண்ண சொல்லி ரிமார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரிமார்க்ஸை வந்து இப்போ இது பண்ணுறதுக்காக டெண்டர்லாம் கூப்பிட்டு இது பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அது ஒன்று தான் அது. பட் இட் வில் பி டன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒர்க்கு பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து இந்த இஷ்யூனால இந்த கர்வ் இருக்குல்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் இருக்குது. அதர்வைஸ் அதுதான் மெயின். ஆக்சுவலாக பேசஞ்சர் இறங்கி வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த கேப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கர்வுனால வளைஞ்சிருக்குல்ல. ஸோ அதனால புரியல. ஓகே எந்த ஸ்டேஷன்? ஓகே புழுதிவாக்கம் பிரியா புழுதிவாக்கம் பார்க்கிங் டெண்டர் நிறைய இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சார். தேவைப்பட்ட இது கிண்டி கூட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டெண்டர் பீரியட். नहीं आप यू ஸ்டேஷன்ல வர்க் நடக்கிற இடத்துல இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். டிஎஸ்எஸ் வர்க் நடக்குது. நான் நிறைய ஸ்டேஷன்ல இடம் ஆல்டர்னேட் சரி பண்ணிட்டு திரும்ப ஓபன் பண்ணுவோம். புதுசா நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் லொகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஒண்ணா கான்ட்ராக்ட் அவார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டேஷன்கள்ல ஷட்டரே இல்லாம ஓபன் பிளேஸ்ல பார்க்கிங் நிறைய இருக்கு. டிபார்ட்மெண்டலா சில புது ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் சில ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிலது வந்து பார்க்கிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க போட்டுக்கலாம். ஒண்ணா பண்ணிட்டு வராங்க. allow me to allow me to add actually what is happening. 1 minute sir பேசுங்க நீங்க சொல்லுங்க. Allow me to add at major stations what is happening, we are developing full fledged parking where cover shed also will be there. At minor stations it is being left to the contractor to develop, so depending upon business potential he is developing. But anyway your suggestions are well taken. If we have good patronage then we can provide there also where you are requirement what 1 minute please. Requirement what he has raised that you can note down and then you can review. அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வரக்கூடிய ட்ராக்ல பாத்தீங்கன்னா பழைய இதுல இருக்கும்போது அந்த மேற்கூரை வந்து கொஞ்சம் லென்த்தா இருந்தது. இப்ப இருக்கிறதுல வந்து லென்த் கம்மியா இருக்கு. மழை பெஞ்சாலும் நனையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத பேசஞ்சர் சொல்றாங்க. எந்த இது சொல்றீங்க? இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க. முன்னாடி லென்த்தா இருந்தது அப்படின்றதையும் இப்போ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா போட்டுறாங்க. சோ மலையில which station அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் ஓகே பேசஞ்சர்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க பிளாட்ஃபார்ம். சரி இல்லை இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ரீடெவலப்மெண்ட் நடக்கலை. அது முடியும் போது எல்லாத்தையும் செட்ரேட் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ டெம்பரவரியாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுலேயும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அடுத்து ஃபர்தராக. ஸோ அதனால் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் எல்லா ஸ்டேஷனில் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட சிசிடிவி வந்து வி ஹவ் டன். Which station? Sir, they are asking how many stations CCTV installed. Or Achha, that data can be given. You can note down the alumni. The question you note down and then you can cover it. No, one minute please. This Priya, these 24 stations are done in the previous financial year. But when we add up, they are more than that. It may be more than 70 or 72, but exact data will be provided to you by Mr. Elomalai. We'll take the exact number and we'll give you. Ki after adding 24 stations, which we have done in the last financial year, what is our present position? Total how many stations we have covered, that will be told. It is around 70, but exactly we will be telling. Is there a merger plan between MRBS and Central Metro? Yeah, very. What is the update on that? Update is that MOU has memorandum of understanding has been framed by railways, Southern Railway as well as state government, and draft memorandum of understanding has been sent to Railway Board for approval. So at that stage again, since consultation is involved, they are in the process of finalizing it, ki whether the MOU which has been jointly given by Southern Railway and state government can be agreed to as it is or certain modifications are required, because cost element is also there, like cost of assets have to be
what expenditure will be getting passed on from one to another. So those elements are still being looked into in the railway board. Once we get the approval, then signing of MOU will happen, and then formal handing over, taking over will be deemed as completed. This project is also Pardon? Yeah, because in the railway board there are several directorates. Just for example, there is a directorate which deals with land. There is a direct which deals with finances. There is some direct which deals with the traffic. So multiple directorates are there. About 13-14 directorates would have to be consulted for that. They will be examining that MOU into detail. So that consultation process is still on. It will take some time, but we are hoping that in this year it will happen. The CCTV total 82 stations. Data actually he let him provide. No, not. आप questions लेके आंसर करें. கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கூட்டாவோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எந்த அளவுல இருக்கு? ஏன் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகாம இருக்கு? கவர்மெண்ட் ஏதோ உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலையா? ஏன்னா நீங்க உங்களோட ரயில்வே ப்ரொமிசேஷன் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு அந்த மந்த்லி இயர்லி ஒன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. சார்ஜ் கொடுக்கறதுனால தான் அந்த ஆகாய நடவடிக்கை போடுறது ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, அது என்னன்னா இப்போ டிஸ்கஷன்ல தான் இருக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப வருஷமா டிஸ்கஷன்ல இருக்கு. செப்டம்பர் நீங்க லாஸ்ட் டைம் சொன்னது எப்பதான் ஒரு ஃபைனல் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்களா? இல்ல பண்ணிங்க சார். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன நீடிக்குது? இல்லை கிளாம்பாக்கம் ஸ்டேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டெபாசிட் ஒர்க்காக ரயில்வேல ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அது ஒரு டெபாசிட் ஒர்க்காக பண்ணிட்டோம். அது ஒரு ஹால்ட் ஸ்டேஷனாக, புதிய ஹால்ட் ஸ்டேஷனாக புதுசாக இருக்கிற அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்காக பண்ணது அது. ஸோ இதுக்குரிய பணத்தை ஆல்ரெடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டெபாசிட் பண்ணி 20 crores. அதில் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1, 2 and 3 மொத்தம் 3 பிளாட்ஃபார்ம் வேலைகள் ரயில்வே சைட்லேருந்து முழுமையாக முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ஹால்ட் ஸ்டேஷனில் ட்ரெயினை நிப்பாட்டுறதுக்கு தேவையான ட்ராக் ஒர்க்குமே ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதில் மிச்சம் இருக்கிற ஒரே ஒர்க் என்னென்னா, நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிளம்பாக்கம் ஸ்டேஷனில் மக்கள் ஜிஎஸ்டி ரோட்டை கடந்து வரணும்னா ரோட்டில் வர முடியாதுங்கிறக்கா அவங்க ஸ்கைவாக் ஒன்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே போடுறாங்க. அந்த ஸ்கைவாக் ஒரு 30% ஒர்க் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. ரயில்வே போர்ஷன்லேயே அந்த ஸ்கைவாக் நம்ம முடியல. அதை செய்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதை ட்ராக்குக்கு அக்ராஸ் அவங்க லான்ச் பண்ணுறது, அந்த ஸ்கைவாக் போடுறதுக்குரிய பணிகள் இப்போ நடந்திருக்கு. அது மட்டும்தான் இப்போதைக்கும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தேவையான சாங்ஷன் நம்ம ரயில்வேலேருந்து கொடுக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி செய்யலாம், ஃபர்தராக அந்த கிளம்பாக்கம் ஸ்டேஷனை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுறதுக்காக ஒரு டிராஃப்ட் ஆல்ரெடி ரயில்வேக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் போய்கிட்டு தான் இருக்குது. இல்லை அவங்க புக்டாவில் அந்த அமௌண்ட்டு நாங்கள் கொடுக்க முடியாது. இல்லை, ஆல்ரெடி அவங்க டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுல நாங்கள் ரயில்வேலேருந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது பெரும்பாலான மக்கள்கிட்டருந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வரதுனால மீன்ஸ் அதே மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்டை நீங்கள் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மக்களுக்கான சர்வீஸ் நல்லா இருக்கும். அதில் உள்ள கான்ட்ராக்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ இல்லை டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸோ ப்ரொவைட் பண்ண போகிறதுல சர்வீஸ் பெட்டராக இருக்கும்னு வி ஹவ் சஜஸ்டட். அந்த சஜஷனை கொம்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கலந்து ஆலோசனை திரும்ப வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் பொசிஷன் இப்போதைக்கும். மேபி இப்போதைக்கும் இப்போ தீபாவளிக்கு முன்னாடியோ இல்லை தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கப்புறமே இந்த ஸ்டேஷன் கமிஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா இஎம்ஐக்கு தான் பண்ணுறாங்க, லோக்கல் கம்யூட்டர்ஸ்க்கு தான். ஸோ அது ஹால்ட் ஸ்டேஷன் தான் அது. ஸோ அதனால் அது போதும், சஃபிஷியன்ட் போதும். சார் ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஆவடி டு வேளச்சேரி ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரெயின் அப்பப்போ 1 ஹவருக்கு 1 அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. இடையில இந்த எம்ஆர்டி whether Kilambakam could be completed or any gap is there still? Completed. Huh? It is completed. Only sir, that skywalk only pending there. No. Whether answer is question completed sir. சார் இந்த QR கோடில் ஃபுட் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா QR கோட் கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் இந்த ஆவடி டு வேளச்சேரி ட்ரெயின் இந்த எம்ஆர்டிஎஸ் ஒர்க்னால ஸ்டாப் பண்ணீங்க. இப்போ திருப்பி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஆவடி டு வேளச்சேரி ட்ரெயின் சர்வீஸ் திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகுமா? ஸோ அது பார்த்துக்கிறோம் ஃபீஸிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு. எம்ஆர்டிஎஸ் சர்வீசஸில் எல்லா ஸ்டேஷன்லையும் 9 கார் இஎம்யூ ட்ரெயின் தான் ஓட்ட முடியும். இப்போ நம்ம ஆவடி மெட்ராஸ் டு அரக்கோணம், மெட்ராஸ் டு கும்மிடிப்பூண்டி, சூலூர்பேட்டை இங்கே உள்ள இஎம்யூ ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் 12 கோச்சாக மாற்றிட்டோம். இப்போ இந்த 12 கோச் எம்ஆர்டிஎஸ் செக்ஷனில் ஓட்ட முடியாது. ஏன்னா 12 கோச்சுக்கு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து எம்ஆர்டிஎஸ் செக்ஷனில் கிடையாது. அங்கே 9 காருக்கு மட்டும்தான் லிமிட் இருக்குது. முன்னாடி 9 காரு 12 காரு மாறி இருக்குது. இப்போ கூட்டம் ஜாஸ்தி ஆகுது. பயணிகளோட கம்ஃபர்ட்டுக்காக நம்ம எல்லா சபர்பன் ட்ரெயினையும் 12 காராக மாற்றிட்டோம். அதனால அந்த ட்ரெயினை எம்ஆர்டிஎஸ்ல எடுத்துகிட்டு போனோம்னா 3 கோச்சு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் வெளியில் வரும். அதனால அந்த ட்ரெயினை டேரெக்டாக எம்ஆர்டிஎஸ்ல எடுத்துகிட்டு போகாமல் ஆவடியிலேருந்து பீச் வரைக்கும்
அந்த ட்ரெயினை கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி பீச்ல இருந்து எம்ஆர்டிஎஸ் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்றோம். முன்னாடி உள்ள கனெக்ஷன் அப்படியே இருக்குது. பீச்ல மட்டும் அவங்க மக்கள் இறங்கி ஏறுற மாதிரி இருக்கும். சார் இந்த 4 ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருக்கீங்களே, அது வந்து எப்போ இந்த பணிகள் தொடங்கும்? இதுக்கான மொத்த மதிப்பு திட்ட மதிப்பீடு எவ்வளவு? Sir, there are these எவ்வளவு தூரம் அந்த டிஸ்டன்ஸ்? these 4 projects, sir. How? Construction team has not come, no? Yes, sir. But we are having. What is they have given the status, no? Yes, From sir. there you can tell. இந்த செங்கல்பட்டு அரக்கோணம் டபுளிங் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 67.79 கிலோமீட்டர். அது ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 926.52 க்ரோர்ஸ். அதே மாதிரி இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணுறாங்க. இது ஆக்சுவலாக சாங்ஷன்டு ப்ராஜெக்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த சுற்றி இருக்கிற ஐடி பார்க், அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணக்கூடியது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. இது வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து 13 ட்ரெயின் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. இந்த டபுளிங் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா 50 ட்ரெயின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம we can run. சரிங்களா? அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து 30,000லேருந்து 50,000 வரைக்கும் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் மெயின். சார், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டாய்லெட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மெயின்டெனன்ஸ் அதான் இருக்குது. ஒரு சில இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா பே கேட்குறாங்க. இப்போ 5 ரூபி தான் யூரின் அவங்க 10 ரூபி கம்பல்சரி उनको कंफर्म कर लीजिए whether he followed or अभी எல்லாம் இப்போ கொடுத்தது ஓகே தானே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்? ஓ 4 நெக்ஸ்ட் ஒன். அடுத்து தாம்பரம் செங்கல்பட்டு 4th லைன் பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து 713.56 கோடி. 713.56 கோடி. இதுவும் வந்து சாங்ஷன்டு தான். இது பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து ஆக்சுவலாக 31 ஒரு மினிமம் 4-5 இயர்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி கரண்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து 81 பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ஸ் டீல் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு. 81. அதே மாதிரி ஃப்ரைட் ட்ரெயினும் 2.5 நம்ம டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷனல் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். we can ரன் அதிகமான ட்ரெயின்ஸ் வந்து ரன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரோடு கன்ஜெஷன் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே குறைச்சி இங்கே கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு நிறைய இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். அதே மாதிரி இந்த இது கனெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த சர்க்குலர் இது கூட ரன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம செங்கல்பட்டு அரக்கோணம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் 4th லைன் பிட்வீன் அத்திப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி. இது சாங்ஷன் காஸ்ட் வந்து 365.42 கோடி. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக லேண்ட் ஆக்ஷன் ஒன்லி 0.3 ஹெக்டேர்ஸ் தான் தேவைப்படுது. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த இதில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 48 மைனர் பிரிட்ஜு 6 மேஜர் பிரிட்ஜு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் டெக்னிக்கல் பெட்டு 30/6/2026 ஓப்பன் பண்ணி எவல்யூஷன், அது டெக்னிக்கல் பெட் அண்டர் எவல்யூஷன். சரிங்களா? லாஸ்ட் ஒன் வில்லிவாக்கம். வில்லிவாக்கம் இருக்கா உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்? 5th லைனு பெரம்பூர் டு அம்பத்தூர் 5th and 6th ப்ராஜெக்ட் எவல்யூஷன் கமிட்டியில் இருக்குன்னா சாங்ஷன் ஆகலை. பிஇசி டெண்டர். EPC tender is it is under PEC. actually as of now full details of this project is not available, but what we understand, project has been sanctioned, detailed estimate has been sanctioned, and tendering process is on there. So execution is being taken up in 2 phases. One is like clearing site first by shifting signaling and OHE assets. Once shifting is done, then actual execution of the track work and final OHE and signaling works will happen. So as of now, this EPC tender is under openings around 20. It is going to open on 28th August. So you can say it is at tendering stage. செங்கல்பட்டு இடையே இந்த மதிய நேரங்களில் கல்லூரி முடிஞ்சு போகக்கூடிய டைமில் வந்து ட்ரெயின் வந்து 1/2 hours இல்லைன்னா 3/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் தான் போகுது. நிறைய கூட்ட நெரிசலாக இருக்குன்னு தொடர்ந்து புகார் வரக்கூடிய சூழல் இருக்குது. ஆஃப்டர்நூன் ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் வாய்ப்பு இருக்குங்களா மதிய நேரத்தில்? beach to Chengalpattu. You can get it checked depending upon patronage. If patronage is available, then you can look for it. ஓகே, இல்லை ஆக்சுவலாக எப்படின்னா நார்மலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த காலையில் பீக் ஹவர்ஸில் அதிகமாக எவ்ரி 10 minutes வில் ரன். அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம்
ஸோ அந்த ஆஃப்டர்நூன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க, ஆஃபீஸ் கோயர்ஸு, ஸ்கூலு, காலேஜ் எல்லாம். ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இது அதிகமாக இருந்ததுன்னா வி வில் சி, பார்த்துக்கலாம் அதை பார்த்து. சொல்லுங்கள். இன்னும் 1 minute முடிச்சுக்கிட்டோம். ஸோ उनका हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. கம்ப்ளைண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வரக்கூடிய பேச இல்லை ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரியா, இப்போ வந்து டாய்லெட் வந்து நார்மலாக ஸ்டேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, பேயிங் டூஸ் டாய்லெட் அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கான்ட்ராக்டர் நேம், அந்த பெயிண்ட் டூஸ் டாய்லெட்டில் கான்ட்ராக்டர் நேமு, அதனோட கான்ட்ராக்ட் பீரியடு, இவ்வளோ சார்ஜிங் வந்து யூரினல்ஸ்க்கு இவ்வளோக்கு எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும். அந்த மாதிரி போர்டு இல்லைன்னா சப்போஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஓவர் சார்ஜிங் பண்ணுறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய கேஸ் ஃபைன் போட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. நிறையா வந்து ஃபைன். ஸோ ஓகே. ஸோ இன் சச் கேஸ் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கூட 139 கூட பண்ணலாம். பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணி ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணிவிடுவோம். பண்ணலாம். ஒரு கிளாரிட்டியாக சார், கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒர்க் வந்து ரயில்வே சைடில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா, இல்லை ஏதோ ஒர்க் பெண்டிங் இருக்காது? இல்லை, ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு ரயில்வே சைட்லேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேலையை முடிஞ்சிச்சு. ஸ்கைவாக்கோட கனெக்ஷன் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க. என்டையர் ஸ்கைவாக் கனெக்டிங் ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டேஷன் டு ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதோட ஒர்க் பெண்டிங் இருக்குது. அது ரயில்வே போர்ஷன்லேயும் பெண்டிங், அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போர்ஷன்லையும் பெண்டிங் தான். அவங்க எரெக்ஷன் என்ன பண்ணி முடிக்கல. ரயில்வே போர்ஷனில் அவங்க எரெக்ஷன் பண்ணணும்னா ரயில்வேட்டிருந்து அதுக்குன்னு ஒரு சாங்ஷன் வாங்கணும். பிரின்சிபல் சீஃப் ரயில்வே சிவில் இன்ஜினியர்ட்டு வாங்கணும். அந்த சாங்ஷனுக்குரிய ரெக்வஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ரெக்வஸ்ட் பேப்பர் ப்ராசஸில் இருக்குது. மீன்வாயில் கிளாம்பாக்கம் ஸ்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கிரியேட் பண்ண அசட்ஸ் வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணலாம், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்குரிய எம்ஓயும் ஃபைனலைசேஷனில் இருக்குது. இதான் அதோட பொசிஷன். இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் அது பேசஞ்சர்ஸ்க்கு இது வருமா நம்பர்? ஸ்கைவாக் கனெக்ட் பண்ணால் தான் பேசஞ்சர் வந்து ஜிஎஸ்டி ரோட்டை கனெக்ட் பண்ணால் கிராஸ் பண்ணால் போக முடியும். Actually for railway portion main is the track and platform part. So that part we got deposit from state government and we have completed our work. Now only connectivity of foot over bridge to skywalk is pending there. So at that stage, since it is a deposit work, we require one again MOU. Like we are talking about MOU for MRTS, here also one MOU is required. So last week we had one round of discussion with them, and whatever maintenance challenges we would be facing in after commissioning, that has been raised to them. So they said that they will check and then they will come back. So it is mostly related to lift and escalators which are coming up there. So we requested, since lift and escalators are coming at bus stop as well, so same agency can carry out the maintenance on platform also. Instead of splitting ki one part will be done by one agency and second part will be done by another agency. So whatever lift and escalators are coming up on skywalk, everything can be maintained by one agency. Anyway, provision is being done by only one agency, whether it is on railway part or on that bus stop. So same agency can do maintenance of that. That is what we propose to them. As far as other than lift and escalator is concerned, we said that we will be maintaining our part, means whatever is in the railway portion. So that much has been told to them, and then now we are waiting for their confirmation. Moment they give confirmation, then MOU will be finalized and the remaining part can be executed. But as far as physical progress is concerned, there is no work which is stopped. So they are also progressing with their work. We are also progressing with whatever left out works we have for opening booking office or that platform lighting. So that part also we are going ahead. So as far as target is concerned, whatever target they say this is the target for opening of Kilambakkam, we will be able to ensure that from railway side everything is completed, and within that time Kilambakkam station is opened. That can I assure. Sir, EMU train பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் டு சென்னை வருது, அதே போல தாம்பரம் செக்ஷன்ல இருந்து எக்மோர் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே அது எக்மோர் போகலாமா இல்லை